ब्राइडल मेकअप, कैजुअल मेकअप, फेशियल और हेयर कटिंग के साथ साथ लेडीज के रेडीमेड मलबूसात नई दीदा ज़ेब वैरायटी में दस्तयाब हैं। चमकन्नी बुटीक एंड ब्यूटी पार्लर, हाजियानो मार्केट, निज़्म मियां उमर बाबा, चमकन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान मीना वालो अस्सलाम वालेकुम। जिस्तासु कुर्बा नेमा सुबहान प्रोग्राम दे जमा कले जमा पहचान दे प्रोग्राम की चैनल कमिल में मुंगसर मौजूद दे हागा जिस तारुफ मोहताजा न दे दा खैबर पुख्तनख्वा सूबाई यूथ असम्बली वज़ीर आला दे और दोस्तों वो कालुरा से एज ए सोशल वर्क कार हम कई मुंगसर मिल दे जंग दकली पहचान जंग दकली शान या यामीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंगताज तखपल प्रोग्राम की हल्का ले हुई ढेर मेहरबानी। सर दर तो हुई तालीम चरतना और सुमरा हासिल करे दे। इनिशियली मा द प्राइमरी एजुकेशन च दगा द शार मॉडल स्कूल नकल बिया न बाद एडवर्ड्स कॉलेज स्कूल तरगम दागे न ओ लेवल्स ओ बिया दागे न बाद गवर्नमेंट कॉलेज न मा एफएसयू का उस अल्हम्दुलिल्लाह च देनो लॉ कोम द खैबर लॉ कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी या अमीन खान दर तो हुई च सोशल वर्क में सिंग शुरू करे दे। सोशल वर्क खो जड़े द बड़ू की उम्र न च दे पर सोशल वर्क के मा आगा जज्बा मा के वा बिया दागे न बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस च देनो आगे तज रीच आउट शुम और बिया ऐसर मा कार शुरू को द टोन अवल 2005 जलजला च कम आवाज प क्लास 5 क्यों मा प बालाकोट त च देनो यो ट्रक लोड के दो द सो कानून रवानो नो प आगे के द कोरोना चा सादरुनो चा तो शकुनो के मंगड़े मंडे तड़े वाले वे और आगे न बाद बिया प क्लास 8 के चे दे नो एज अ सोशल वर्क द डेर प्रॉपर्ली रदन शुमंगा रुंबे जमा प्रोजेक्ट द डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सरो प वाइल्ड लाइफ बांधे मुंकार शुरू को द एंडेंजर्ड एनिमल्स चे दे नो दागे प प्रोटेक्शन बांधे नो द एडवर्ड्स कॉलेज स्कूल न द आगे वाइस प्रेसिडेंट यो कालो बलकाल प्रेसिडेंट पातशुम बिया आगे न बाद आई एम वॉलंटियर सर मा स्टार्ट वागस्तो द फूड चेन मुंगा स्टार्ट को आई एम वॉलंटियर्स सर में कारो को आगे न बाद अल खिदमत तरागम द अल खिदमत बिया ज लक टाइम द पर एम्बेसडर पातशुम द यूनिवर्सिटीज आगे सर सर बिया यंग इंटेलेक्ट्स यो प्रोग्राम कम चिबा यूथ एजुकेट कोलो अगर यूथ चिकम स्ट्रे किड्स बो बाहर माशुमान चिबा कम डस्टबिनो देना बे गंदु चतोलो अगर मंग रागोंड कलो हर माजिगर ब मंगई द पारो वॉलंटरीली क्लासेस अरेंज कल बिया एजुकेशन मंग वुमेन एम्पावरमेंट बांधे दगा को लक्षण ते चे द जिनको द पारम एजुकेशन अगर प्रमोट की लक्षण ते आगे न बाद बिया मंग यो बल प्रोजेक्ट शुरू को चाचिपा ट्रांसजेंडर्स बांधे एजुकेशन स्टार्ट को अल्हम्दुलिल्लाह मंग ट्रांसजेंडर्स एजुकेट को स्टार्ट कल चाचे बे इंटरेस्ट लरो लो और के सर ट्रांसजेंडर्स दासी उचे अगा एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस के आइत द रिसेप्शनिस्ट सो द दे जॉब्स हम मिलाव शुल बिया आगे न बाद जरा गम सुबह यूथ असेंबली ता नो एज अ मेंबर रागलो मा अवल मेंबर मा बिया बल कल च नो पार्लिमानी सेक्रेटरी दागे पोस्टो दागे न बल कल बिया डिप्टी पार्टी चीफ बिया आगे न बल कल पार्टी चीफ बिया चिकल बिया आगे न नेक्स्ट ईयर च नो एज अ ऑपोजिशन लीडर रागम बिया द आगे न बल जल च नॉमिनेशन जो शोल नो आगे के एज अ कैंडिडेट फॉर द यूथ चीफ मिनिस्टर अवशमो बिया प्रॉपर इलेक्शन शो इलेक्शन वगटलो अल्हम्दुलिल्लाह। सर दरा तो वो ची बहसियत वज़ीर आला अस्तासु नॉमिनेशन सिंग शवेरे द नॉमिनेशन यो प्रोसेस थे इलेक्शन की प्रॉपर और इलेक्शन के चिकम मेंबर्स दी द सूबा यूथ असेंबली यूथ एमपीएज हम वर्तवई नो आगा मेंबर्स तासु नॉमिनेट कई और देखियो टू पार्टी सिस्टम दे नो पार्टी वर्सेस बला पार्टी च दे नो आगा इलेक्शन की खपल कैंडिडेट्स उदरई नो बिया पता सो डिपेंड कई पर कॉम्पिटेंस डिपेंड कई उस्तासु पॉलिसीज डिपेंड कई शाता कारकर्दगी बांधे डिपेंड कई शाता सोशल वर्क बांधे डिपेंड कई उस्तासु पर सर्कल डिपेंड कई चतासु वोट सिंगा खलेयो उस्तासु सुमरा कॉम्पिटेंस दे हाउस के नो पदी तरीका बांधे इलेक्शन प्रोसेस बांधे खलराजी सरदार तो वो चिदा यूथ असेंबली अगराजो मकासद सिदी और ददी जरूरत वाली पेश वेदी जी सुबह यूथ असेंबली अवल बेजद जरूरत न शुरू कोमा अवल ब कॉलेजों स्कूलों पदे के तोस्त पता छे ऑर्गेनाइजेशंस बहु द यूथ और आगे के द पार्टियानो तोस्त डेर पता द लकानो एफिलिएशंस बसातलो नो डेर ज्यादा से की ची यूथ आगाजे के इस्तेमाल शी और जिंदाबाद मुर्दाबाद द पर डेर ज्यादा इस्तेमाल शी जलसुनो द पर इस्तेमाल शी नो द यूथ दस दे च द केपी द यूथ च कम दे द डेर पावर दे द बरद लीडर आनो
د هغې زنده‌باد او مرده‌باد نه بچ کولو دپاره یو پازیټیو پولیټیکل سیسټم انټروډیوس کولو دپاره صوبایي یوت اسمبلي لانچ کړې شوه او صوبایي یوت اسمبلي چې ده هغه په یو ماشوم کې د هغه پولیټیکل ډیموکراټیک او د هغه ایریا کلچرل ګرومینګ کوي او داسې د سوشل ورک جذبه هم پکې اجاګر کوي. د نوي نسل د ځوانان به هم تا نه دا سوال کول غواړي چې یو ځوان به څنګه د یوت اسمبلۍ ته راځي او د هغې ممبر به څنګه جوړېږي؟ دا زما ډېر یوت چې دی د دلته ما نه دا تپوس کوي چې دی راتلل غواړي او ډېر زیات انتوزیاسټک دي. د یوت اسمبلۍ ته راتلو اس ګران پروسس نه دی، اس ایجوکیشنل بیریرز پکې نشته دی. صرف دا ده چې ته د یوت په ایج کې د 18 نه 31 سال عمر دی او د یوت په ایج کې او ته صرف دا جذبه لري چې زه سوشل ورک کول غواړم او زه یو پراپر ډیموکراټک سیسټم کتل غواړم. نو صوبایي یوت اسمبلي اصل کې کار په ډیموکراسي امپروومنټ باندې کوي لګیا دی. دې ته موږ سکول اف ډیموکراتس هم دلته کې ویو لګیا یو. دا هغه پراپر ګرومینګ ستاسو کوي چې جی اسمبلي رن کېږي څنګه هاوس څنګه رن کېږي. نو کوم کسان هم چې دې خواهش کوي د دې پراپر رجسټریشن سیسټم وي، هر کال د رجسټریشنز اوپن کېږي، بیا د هغې انټرویوز کېږي، د هغې کیپاسټي کتل وي چې یار ستا څومره انټرسټ دی راتلو کې، آیا ته د بل کس هغه سیټ خو نه ویسټ کوې لګیا. که یو سړی لږ شانتې هم انټرسټډ وي یا که د هغې ایکسپیرینسز نه هم وي خو هغه څه انټرسټ لري په سوشل ورک کې، نو هغه راتلی شي صوبایي یوت اسمبلي ته. اکثر دا راته وایي ستاسو مصروفیات هم ډېر زیات دي په حیثیت وزیر اعلی، خو ستاسو د خپل مصروفیاتو کې ستاسو هابیز څه دي جي؟ داسې ده چې په ژوند کې ځان له ریفریشمنټس او انټرټینمنټس نه ساتئ نو هغه هم سړی ډپریشن ته لاړ شي او دا د لایف ډېر اسنشل دی، ډېر زیات ضروري وي. نو هابیز خیر زه خو ډېر زیات ټراول کوم او د قدرت نظارې دي او د الله پاک قدرت کتل چې دی دا هم چې دی نو عبادت دی په یو طریقه باندې. نو زما ډېر زیات هابیز ټراولینګ دی. اوس مې وړوکې شانتې خلکو ته ښولو دپاره چې پاکستان څومره ښکلی دی، انټرنیشنل میډیا ته ښولو دپاره نو ما یو وړوکې شانتې ویلاګز او دا شیزونه وکړم. دې سره سره گیمز کو، ډفرنټ گیمز کو، فزیکل اکټیویټیز ډېرې زیاتې کېږي. یو ټایم به مې ګالف کولو په سوکنو کې چې کله اوسېدم نو فټبال ټیم کې هم دلته د سوکنو فټبال به هم کولو. نو هابیز ډېر زیات ضروري وي، ورسره دا چلی سویمنګ ورسره رواني بس ډېر هابیز. ستاسو ویلي چې زما دغه سره ټراولینګ سره ډېر زیات شوق دی، دا راته ووایي چې ستاسو په دې ټول تاسو به ډېر ګرځېدلي خو ستاسو زړه پورې ځای کوم یو داسې زړه پورې ځای دی چې ستاسو ډېر زیات خوښ شوی دی؟ نعمت عثمان تا د ټراولینګ سوال وکړو نو ټراولینګ هسې خو ما انټرنیشنل ټراولینګ هم ډېر زیات کړی دی او ډېر شوق کوم د ټراولینګ او نیشنل ټراولینګ مې هم ډېر زیات کړی دی. ملیشیا مې لیدلی ده، تایلنډ مې لیدلی ده، اذربایجان مې لیدلی دی او داسې نور کنټریز. خو یقین وکړئ چې څومره ښایست زموږ په پاکستان کې دی، بیا په پاکستان کې سپیسیفکلی په دې خیبر پښتونخوا کې دی، دومره په ټولې دنیا کې ما چېرته صحیح نه کو. موږ ته الله پاک داسې جیوګرافیک لیول راکړی دی چې دلته یخني، ګرمي او خزاں، بهار ټول موسمونه موږ په یو کال کې لیدی شو. نو بیسیکلی د کلچر وایز موږ ډېر ریچ یو، ثقافتي لحاظ سره موږ ډېر زیات ریچ یو او دې سره سره چې دی نو موږ موسمي لحاظ سره هم ډېر ریچ یو. کې پی کې څه داسې ایریاز دي چې هایلایټ کول ډېر زیات ضروري دي. هغه چونکې دهشتګردي دومره ځپلې دي چې خلک یریږي نه راځي او په دې باندې موږ یو ټوریزم پروګرام هم شروع کړی دی. موږ شاته تېر 3 کالونه چې دی نو د ټول پاکستان نه خل راغونډو یوت سپیسیفکلی او هغه د پاکستان ډفرنټ حصو ته بوزو او بیا خیبر پښتونخوا کې موږ هغه ګرځو. نو هغې ته موږ یو نوم ورکړی دی، ګوزست هغه پروګرام نوم دی چې کوم زموږ ایونټ کېږي. دې ځل موږ ایګل کیمپ وکړو، په سوات کې مو کو. موږ د ټول پاکستان نه یوت راغونډ کو او موږ په خیبر پښتونخوا هغې ته خو ریډسکورینګ خیبر پښتونخوا چې دی د دې موږ یو موټو لګولی دی. نو موږ ګورنمنټ سره چې دی په پیج باندې هغه یو ځای کار کوو لګیا یو. نو داسې په کې پی کې سپیسیفکلی سوات دی، کالام دی او اوس خو موږ سره چې فاټا مرچ نو وزیرستان د کتو دی او کورمه داسې د کتو ده، انتهایی ښایسته لانډسکیپس دی. بیا په پاکستان کې که موږ هونزه بیلټ وګورو، ګلګت وګورو، بلتستان، خنجراب وګورو، دیوسای پلینز دی موږ سره، نیشنل پارک دی موږ سره او دې کې د دنیا ریر زناور انیملز هم شته دی چې کم ته انګریزان سیل لپاره راتلل دلته غواړي. نو ماته لګي چې که موږ ټوریزم د پاکستان پروموټ کو نو دا به پاکستان اکانومي باندې ډېر غټ اثر وغورځوي، زموږ اکانومي به دې سره ډېره ښه شي. دا راته وایي تاسو په دې خپل انټرویو کې اوس ماته وایي چې موږ د ټرانسجنډر لپاره هم کار کړی دی. په دې یوت اسمبلۍ کې د ټرانسجنډر لپاره څه خاص اهمیت شته که نشته دی؟
تاسو د ترانسجنډر سوال وکړو ماته لګي په معاشره کې ډېر لږ داسې خلک دي چې په دې باندې خبره کوي دا هایلایټ کول ډېر زیات امپورټنټ دي ضروري دي په معاشره کې موږ دې ته یو داسې موږ ډېر ډیویلیو پرېښي دي او موږ چې د صوبایي اسمبلی نه کوم اقدام دی دپاره اخیستی دی نو ما یو پراپر منسټري اف ترانسجنډر انټروډیوس کا او هغه ځکه چې موږ ایز ا ماډل دا انټروډیوس کا څه پالیسیز داسې وي چې هغه یوت بره ممبرز ته ورکوي نو زه غواړم چې همدقسې دغه پالیسي هم بره لاړه شي د لپاره پراپر یو سیټ انټروډیوس شي یو ریزرو سیټ ته ورته انټروډیوس شي ځکه چې خامخا دی په معاشره کې خپل یو ویلیو ده نو موږ منسټري اف ترانسجنډر انټروډیوس کړی ده د هزاره ترانسجنډر اسوسییشن صدر چې دی نو د هغې پریزیډنټ موږ سره دا منسټري هولډ کوي لګیا ده او هغه ترانسجنډرز دپاره کار کوي هغه ترانسجنډرز یو خو ایجوکیټ کوي بل کم ترانسجنډرز چې ایجوکیشن نه وتې دي نو هغه سکل کوي لګیا دي نو دی ضروري نه چې دی صرف ګډاګانې کوي پروګرامونه لزي دی که یوټیلایز شي نو دی هم هر سکل چې دی هغه ډیولپ کېدی شي په دی کې هر سکل لرلی شي لکه زموږ په شانتې دی هم جابز هم کولی شي کارونه هم کولی شي په دی هېڅ پابندي نشته دی نه په چا څه سانکشنز لګولي دي نو خیر هغه ډېر داسې ترانسجنډرز دي چې هغه موږ ایجوکیټ کو سکل وایز ایجوکیټ کو څوک په ریسټورنټس کې کار کوي د چا ډابې دي هلته کې او څوک په دې ریسپشنسټ دي نو ډفرنټ ایریاز باندې د دې کار کېږي لګیا دی الریډي او ډفرنټ پروګرامز کې انټرنیشنل پروګرامز ډېر زیات اوس راغل چې هغه د دې دپاره لانچ شول او هغه د دې دپاره کارونه کول غواړي دلته کې نو ماته لګي دا هایلایټ کول ډېر زیات ضروري دی او پکار ده چې موږ سره دا آن بورډ راشي نو د دې وجې نه به دی چې کوم دا اوس چې دی کوم پروفیشن اغشتی دی دا به پرېږدي او دی به راځي زموږ په شانتې به جابس کې ایجوکیټ کېږي به سر دا راته ووایي چې بحیثیت وزیر اعلی KPK یوت اسمبلی ستاسو د کلي دپاره څه هلې ځلې دي جي ما چې جی کله د یوت اسمبلی حلف واغشتو نو انفارچونیټلی هغې نه تقریبا یو میاشت بعد موږ چې دی نو د پینډمیک کرونا وایرس گیر کو د هغې نه بعد د ټول نه لومبۍ اکټیویټي کومه چې موږ پلان کولی شوه نو هغه تھرو اوټ KP موږ پلان کوو موږ د راشنو ډسټریبیوشنز پلان کړل نو په هغې کې دا خبرې په میډیا ما نه کړي دي نه شیر کړي دي خو چونکې ستاسو سوال داسې دی د کلي دپاره نو زما اولنی سټپ دا و چې په کلي کې چې کوم فیملیز داسې دي چې هغه یا ځپلي د کرونا وایرس د وجې یا د هغوی کاروبار خرابېږي یا د هغوی کورونه خرابېږي نو هغوی دپاره اټلیسټ چې څه داسې سټپس واخلو نو د راشنو موږ ورته دغه انعقاد وکړو اوس ریسنټلی چونکې حالات ښه شو واپس نو زما څه میډیکل کیمپس دلته خیال دی چې فری میډیکل کیمپس دلته دپاره هغه کوو بل دا چې څه آرفنیجز دي هغوی سره زموږ خبرې روانې دي نو ما ته اوس هم یو ارګنایزیشن 30 آرفنز دپاره چې دی انټرنیشنل ارګنایزیشن دی چې موږ ستاسو 30 آرفنز سپورټ کوو نو زه دا غواړم چې دا پروجیکټ کمپلیټلی خپل کلي ته راوړم او تقریبا 30 آرفنز چې دی هغه تر خپل لایف ټایم سپورټ چې کله پورې هغه سټیبل نه هغې لایف ټایم سپورټ چې دی نو د کلي آرفنز ته ملاو شي یا یامین خان دا راته ووایي چې په مستقبل کې سیاست ته راتلو کې څه دلچسپي هم شته که نه جي سیاست اصل کې دا ډېر بیسک سوال دی ستاسو سیاست ته هر سړی په خپل نظر ګوري خو اصل کې سیاست صرف د پارټۍ سیاست نه دی سیاست اصل کې عبادت دی او که په ښه معنو کې سړی وکړي او ما ته لګي چې زموږ رسول صلی الله علیه وسلم نو هغه یو زبردست سیاستدان او هغه یو ماډل و زموږ لپاره نو په ژوند کې هر سړی په هر لیول خپل پالیټکس کوي لګیا دی د پارټۍ پالیټکس ته خو زما چونکې له داسې د کلي پالیټکس نه به ویکیوم ته ګورو که خیر هغه به هم حالاتو ته ګورو چې څنګه دی خو د پارټۍ پالیټکس فلحال زما چې د کلي نه پالیټکس ته هغه نشته د کلي خدمت ته به اسې هم کوو نه د ووټ دپاره کوو نه د خپل چېرته مارکیټینګ او خپل ایډورټایزمنټ دپاره کوو تاسو د دې چمکانو او د دې چاپیرچل د یوت دپاره یو رول ماډل یې تاسو به خپل مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ د سوکنو او زموږ غیر چاپیره چې کوم یوت دی هغه ډېر زیات انرجیټک دی ما لیدلی دی او ما د هغوی کار او د هغوی انرژي لیدلې ده زما دوی دپاره دا میسج دی چې جی د زندهباد او د مردباد سیاست مه کوئ همیشه چې دی نو په دې عمر کې چې دی خپل هغه شی سپورټ کوي کوم چې ټیک وي کوم چې تاسو ته ښه ښکاري بل دا چې که څوک د پالیټکس انټرسټ لري نو اول د پالیټکس بیسک زده کړي ځکه چې ټول عمر تاسو د چا د شاډو سوري د لاندې تیروي نو همیشه تاسو هغه ونه یادېږي او تاسو ډېر کم یادېږئ نو کوشش دا دی چې داسې زده کړه وکړئ چې سبا تاسو ونې شئ او ستاسو د سوري نه خالي زده کړه سر ستاسو ډېره مهرباني شکریه جي مینوالو دا زموږ قربه یحیی امین خان
موږ د دې ډیر زیات ممنون او مشکور یو چې د په خپل مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وی لته ټایم وستو او د چمکني ټي وی په سکرین باندې تاسو سره خبرې اترو کې په دا خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان. ब्राइडल मेकअप, कैजुअल मेकअप, फेशियल और हेयर कटिंग के साथ साथ लेडीज के रेडीमेड मलबूसात नई दीदा ज़ेब वैरायटी में दस्तयाब हैं. चमकन्नी बुटीक एंड ब्यूटी पार्लर, हाजियानो मार्केट, निस्ब मियां उमर बाबा, चमकन्नी.